हाय स्टुडंट्स, आज आपण 12th कॉमर्स टेक्स्टबुक मधून पेज नंबर 120 एक्झाम्पल नंबर 10 सॉल्व करणार आहोत. ओके, तर पेज नंबर 120 एक्झाम्पल नंबर 10. From the following receipts and payment account, KVP Engineering College, Nasik, for the year ending on 31st March 2019, and additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Receipts and payments account आपल्याला दिलेला आहे आणि खाली ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आणि ॲडजस्टमेंट्स आहेत. ओके, तर ॲडजस्टमेंट्स मार्क करून घ्या. पहिला बुक्स बॅलन्स ओपनिंग क्लोजिंग दिलेला आहे, पण बुक्स न्यू परचेस पण आहे पेमेंट साईडला, तर बुक्सला मार्क करा कारण तर पेमेंट साईडचा परचेस ॲड करावा लागेल. फर्निचर सेम पेमेंट साईड आहे, मार्क करा. बेडिंग फंडला फर्स्ट ॲडजस्टमेंट आहे 50% डोनेशन, तर डोनेशनला मार्क करा आणि बेडिंग पण मार्क करा. देन फिक्स डिपॉझिट पेमेंट साईडला फिक्स डिपॉझिट आहे, करंट इयर ॲडिशनल फिक्स डिपॉझिट, तर फिक्स डिपॉझिटला मार्क करा. देन सेकंड ॲडजस्टमेंट आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन, रिसिप्ट साइड सबस्क्रिप्शनला मार्क करा. अँड लाईफ मेंबरशिप फीज आर टू बी कॅपिटलाइज, तर लाईफ मेंबरशिप फीजला मार्क करा. तोही आपल्याला कम्प्लीट अमाऊंट पोस्ट करायची, ॲड करायची कॅपिटल फंडमध्ये. तर आता आपण ओपनिंग बॅलन्सेस अगोदर नोट करूया. फर्स्ट बुक्स बॅलन्स, बुक्स मीन्स assets. Books opening balance 6 lakhs. Books. फर्निचर आता लक्ष द्या, बुक्सला ॲडिशन पण आहे आणि क्लोजिंग बॅलन्स मॅच करायचा तर येणारा डिफरन्स डेप्रिसिएशन आहे 3 लाइन्स. फर्निचर सेम, फर्निचर ओपनिंग बॅलन्स 3,19,000. Then bedding fund, any fund, liabilities. तर capital fund, last amount 9,47,400. And then bedding fund, bedding fund 1 lakh 10 lakhs. Bedding fund 10 lakhs. Then fixed deposit, FD assets. Fixed deposit opening balance 9,10,000. कॅपिटल फंड आपण पोस्ट केलाच आहे. ओपनिंग बॅलन्सची पोस्टिंग करायची नाही, कारण तर ओपनिंग कॅपिटल फंड आपल्याला दिलेला आहे, ओपनिंग बॅलन्स शीट बनवायची गरज नाही. तर ॲक्च्युअल रिसिप्ट्स बॅलन्समध्ये कॅश बँक बॅलन्सेस हे ओपनिंग बॅलन्स शीटमध्ये येतात. जर कॅपिटल फंड दिला नसेल तर तो आपण ओपनिंग बॅलन्स शीटचा डिफरन्स कॅपिटल फंड येतो, तो कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. तर रिसिप्ट्स अँड इंटरेस्ट ॲज इन्कम, by interest received amount 55,000. Subscription 28,300 income. 28,300 single line current year साठी.
मार्क आहे. लाईफ मेंबरशिप फीज थर्ड ॲडजस्टमेंट टू बी कॅपिटलाइज, म्हणजे डायरेक्टली टू बी ॲड कंप्लीट अमाऊंट, फुल अमाऊंट, ॲड लाईफ membership fees received rupees 25,000 life membership fees. $972,400. Then donation. First adjustment, 50% donation, first record as a income. Donation 7 lakhs. Then tuition fees income, by tuition fees received 12,30,000. Then term fees also income. Term fees 2,008,000, 2,08,000. Sundry receipts 8,000 income. Sundry receipts 8,000 income. And then admission fees revenue. Information आहे revenue म्हणजे income by admission fees 60,000. Okay. The receipts are complete. Payment. Salaries to teaching staff. Salary paid expenses. To salary 11,70,000. Electricity charges expenses. Electricity charges 55,000. Expenses. Amount paid for books purchase, add to old books. New purchase amount 61,000. Add new purchase 61,000. That means total balance 6,61,000. Furniture paid 51,000. Add new purchase 51,000. Total 3,70,000. The next payment for stationery purchase. Stationery means expenses 21,850. To stationery 21,850. The next payment for FD, add to old FD, add new FD, add new 8,50,000. Total FD 17,60,000 total. And then closing balances, cash balance, bank balance, assets.
cash and bank 16,650, 16,650 and bank balance 2 lakhs. Okay. Receipt payment complete. Then additional information. Books opening balance 6 lakh, closing balance also 6 lakhs. Opening books 6 lakhs, add new purchase 61, but total balance 6,61,000 after addition, after new purchase. But closing balance 6 lakhs. आता 6,61,000 असताना 6 लाख पाहिजे म्हणजे किती कमी होणार? लेस depreciation 61,000. Then same furniture closing balance 3 lakhs. 3,70,000 असताना 3 lakhs म्हणजे किती कमी होणार? 70,000. That is depreciation. Okay, 70,000. Depreciation expenditure side to depreciation. First books and second furniture. Books depreciation 61,000 and furniture depreciation 70,000. याच्या दोन अमाउंट्स मायनस केले आपण. लेस डिप्रिशिएशन होता बॅलन्स ऍडिशन केल्यानंतर 6,61,000 पण क्लोजिंग बॅलन्स आपल्याला दिलेला आहे 6 लाख. मग पाहिजे तो घेण्यासाठी जी कमी केली अमाउंट ती डिप्रिशिएशन. सेम फर्निचर मध्ये ओपनिंग मध्ये परचेस ऍड टोटल फर्निचर आपल्याकडे 370 होतं पण क्लोजिंगचा बॅलन्स आपल्याला 3 लाख दिला म्हणजे 70 मायनस करावं लागतील, कमी करावं लागतील म्हणजे डिप्रिशिएशन. आणि हे दोन्ही डिप्रिशिएशन ओके. दोन्ही बॅलन्सेस क्लोजिंग झाले, बुक्स झाले, फर्निचर झालं. बिल्डिंग फंड. आता बिल्डिंग फंड आपल्याला ऍडजस्टमेंट आहे 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. लेस 50% बिल्डिंग म्हणजे 3,50,000 350. बिल्डिंग फंड मध्ये ऍड डोनेशन 3,50,000 म्हणजे 10 लाख प्लस 350 13,50,000. ओके. बिल्डिंग फंडचा पण क्लोजिंग बॅलन्स मिळाला. एफडी चा क्लोजिंग बॅलन्स ओल्ड एफडी प्लस न्यू एफडी टोटल आपण आउटरला टोटल एफडी घेतला. फर्स्ट ऍडजस्टमेंट कंप्लीट झाली 50% डोनेशन अँड सेकंड आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन 5,300. ऍड आउटस्टँडिंग 5,300 म्हणजे टोटल 33,600. And outstanding subscription means outstanding income, add to income and assets. Outstanding subscription 5,300. Okay. समजले? तर चेक करा, टोटल्स करून घ्या. आता आपण टोटल्स करूया. इनकम टोटल 19,37,400.
इनकम टोटल 19,37,400 लेस एक्सपेन्सेस टोटल म्हणजे टू सरप्लस कसा असेल क्रेडिट मायनस डेबिट टोटल 19,37,400 लेस डेबिट टोटल 13,77,850 13,77,850 okay that means surplus 559,550 tally total 19,37,400 and that surplus add to capital fund add surplus okay surplus 559 550 म्हणजेच टोटल कॅपिटल फंड 1531,950 1531,950 म्हणजेच टोटल बॅलन्स शीट टॅली 28,81,950 28,81,950 ओके चेक करा काय डाऊट असेल तर विचारा ओके तर हे एक्झाम्पल चेक करा पेज नंबर 120 एक्झाम्पल नंबर 10 त्याचं हे सोल्युशन व्यवस्थित ऐकून सॉल्व करायचा प्रयत्न करा काही डाऊट असेल तरी विचारा ओके